जय जगन्नाथ। आई एम सुशांत कुमार साहू। वेलकम टू सुशांत क्लासेस। आज हम देखो अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान अध्ययन भारत और आम पृथ्वी तो चैप्टर 1 पढ़ी सारी। यार क्वेश्चन आंसर किसी देइछि बही भितर मु पढ़ला बेले क्वेश्चन आंसर करी क्वेश्चन देइथिल तुमको। अच्छा, ये पाठ्यक्रम देख पिला ने कि प्रश्न अभ्यास कार्य करिवो है। देख एक नंबर कौन कौन ये सब क्वेश्चन लिखी देख एक नंबर कौन कौन प्रश्न अभ्यास कार्य ये देख आम आज जहाँ को नवीकरण योग्य संबल बोली भावुचे से प्रश्न ये लिखाई। आम आज जहाँ को नवीकरण योग्य संबल बोली भावुचे ता आसंता काली को किपर नवीकरण अधिक हो घटना को रोकने कौन कौन पदक्षेप नि लेख जोटा नवीकरण योग्य संबल से आसंता काली नवीकरण अधिक संबल हबार संभावना अच्छी। तो केमी से नवीकरण अधिक संबल हम ना से कौन करवा देख तुम अति सुंदर आंसर तुम व्यवस्था कर प्रैक्टिस करियो पिलाने। देख नंबर फर्स्ट आम परिवेश जल जंगल मृत्तिका आदि नवीकरण योग्य संबल अटे। नवीकरण योग्य संबल कारण प्रकृति यही संबल को पुनः सृष्टि कर क्षमता अच्छी। किंतु ये नवीकरण योग्य संबल गुड़िक अधिक मात्रा व्यवहार करने जोगु एगुड़िक पुनः सृष्टि चक्र बाधा प्राप्त होउछि। उदाहरण स्वरूप कौन उदाहरण जदि जंगल में नुआ गछ सृष्टि हवा तुलन में आम ताठू अधिक गछ काटिले कौन हम जंगल संपूर्ण नष्ट हो जदिव जंगल नवीकरण योग्य संबल सी भी नष्ट होपरि भाव में नवीकरण योग्य संबल नवीकरण अधिक संबल हो बुझीपार पे अच्छा ये प्रथम सब मुखस्त करदब। अच्छा तापर से कौन कही यही घटना को रोकने कौन कौन पदक्षेप नि जो नवीकरण योग्य संबल नवीकरण अधिक संबल नहब से आम कौन पदक्षेप नवा। देख संतुलित व्यवहार संबल व्यवहार एवं प्राकृतिक पुनःसृष्टि मध्य संतुलन रक्षा करने आवश्यक। संबल आम व्यवहार करवा प्रकृति को सृष्टि कर संतुलन प्रकृति को सृष्टि कर बारंबार व्यवहार कर बुझल। आसला कौन संरक्षण वर्षा जल अमल करने एवं पोखरी अन्य पारंपरिक जलाशय गुड़ी को पुनरुद्धार करी भूतल जलस्तर वृद्धि करा पड़े मैंने माटी तल जलस्तर वृद्धि करने ये सब पदक्षेप नब। तापर आसला VI कौन प्रदूषण नियंत्रण करने प्रदूषण नियंत्रण करने वर्ज्यवस्तुर उपयुक्त निष्कासन हवा दरकार और रासायनिक सार व्यवहार कमाइबा प्राकृतिक सार व्यवहार करिया माटी को जहाँफल जल वायु माटी ये तीन टा प्रदूषण मुक्त तीन टा को आम प्रदूषण मुक्त करवा बुझिपार। अच्छा तेणु पढ़ देख प्रदूषण नियंत्रण करने वर्ज्य वस्तु बाहर कारखाना विभिन्न आड़ू उपयुक्त निष्कासन करा क्षति कर और रासायनिक सार व्यवहार कमेदेवा जैव सार व्यवहार करिया जल वायु माटी को प्रदूषण मुक्त करिया। प्रश्न 2 मनुष्य सेवार आसुवा 5टी परिसंस्था कार्यावलीर नाम को इकोसिस्टम फंक्शन लिखाई। मनुष्य सेवार आसुवा 5टी परिसंस्था कार्यावलीर इकोसिस्टम फंक्शन नाम को। अच्छा प्राकृतिक प्रक्रिया गुड़िक मनुष्यर कल्याण जितेबाला कार्य करें प्राकृतिक प्रक्रिया गुड़िक जो मनुष्य कल्याण कार्य करते आम ताकू परिसंस्था सेवा को परिसंस्था कार्यावली कही था बुझिपार देखाई परिसंस्था कार्यावली। तापुणी कौन कहला कौन कहला 5टी परिसंस्था कार्यावली नाम को देख 5टी परिसंस्था कार्यावली लिखाई। क जंगल प्राकृतिक भाव में जल को स्वच्छ करू
ହେଲା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା, ରଖୁଛି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇବା କିଏ ପ୍ରକୃତି କରୁଛି। ଚାଷ ଜମିକୁ ଉର୍ବର କରିବା ପ୍ରକୃତି କରୁଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏସବୁ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ 5ଟି ପରିସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ବୁଝିପାରିଲ? 3 ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ 1 ସେଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ 2 ଏମିତି ପାର୍ଟ ହେଇକି ଦେଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ 3 ଏମିତି ପାର୍ଟ ହେଇକି 2-4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ମିଶିଛି ତା ଭିତରେ, କୋଉଠି 2ଟା କୋଉଠି 3ଟା। ଆନ୍ସର ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ହବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଆନ୍ସର ଦେଇନାହିଁ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହିଁ ଲେଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ନିମନ୍ତେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଏହାର 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖା ହେଇଛି। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାର ଆମେ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଏପଟେ ଅଛି। ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳେ, ଯେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଶେଷ ହୋଇ ନଥାଏ, ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହାକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସରିବନି, ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଟା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଜଳ ଆଉ ସୌରଶକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କଲା? ପ୍ରଥମ କହିଥିଲା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ତାପରେ କହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ। ଦେଖିବା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ତାହେଲେ ଏହା କ'ଣ? ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହାର ପୁନଃ ଭରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଜାଗା ଆଉ ପୂରେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସରିଗଲା, ଅଛି ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଆମେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ସିଏ ତ ଆଉ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେପରି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଲୁହା, ତମ୍ବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଦିନ ଆସିବ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ହେଲା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ନିମନ୍ତେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତ ଭବିଷ୍ୟତ, ଏହାର 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତୁମମାନେ ହେଲ ଭବିଷ୍ୟତ, ତୁମମାନେ ହେଲ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି, ତୁମମାନେ ଏକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତୁମ ପରେ ତୁମ ପିଲା ଛୁଆ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତ ସେଟା କେମିତି କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆକୁ ଉପଲବ୍ଧି ହବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତୁମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ, ସେବେ 2ଟା ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେବା। ଉଦାହରଣ 1-2 ଦେଖ। 1 ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ କରିବା। ମାଟି ତଳ ଜଳ କମିଗଲେ ଚାଷବାସ ବି ହେଇପାରିବନି, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ। ପୋଖରୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ମାଟି ତଳକୁ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବ ଓ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଉଦାହରଣ 2 ମୃତ୍ତିକାର ଅବକ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ କମ୍ ପରିମାଣର ରାସାୟନିକ ସାର, ମାଟିରେ ନଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା, କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ମାଟିର ଗୁଣବତ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେଗୁଡ଼ା କମ୍ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ମିଳୁଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା, ବହୁ ଫସଲ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଚାଷ, ଗୋଟେ ରକମ ଚାଷ ନ କରି 2 କିମ୍ବା 2ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ଚାଷ କଲେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଆମେ କରିବା। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4 ଏଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ତମ ବହିରେ ବି ଦେଖିପାରିବ। ତୁମ ଘର ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତାକୁ ସୂଚାଉଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କର। ତୁମ ଘର ଭିତରେ, ତୁମ ଘର ବାହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନ ଆଲର୍ଟ ସୂଚାଉଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ, ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ସେଟା ଚିହ୍ନଟ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4 ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ? ଦେଖ, ଆମ ଘର ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତାକୁ ସୂଚାଉଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟାସ
ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ତୁଳସୀ ପୂଜା। ଆମ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ପୂଜା କରୁଛୁ, ମାନେ ତମ ପ୍ରତି ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ପୂଜା କରାଯାଏ। ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁ। ମୃତ୍ତିକା। ଚାଷୀମାନେ ମାଟିକୁ ମା ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ପ୍ରାକୃତିକ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚାଷ କରନ୍ତି। ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବସ୍ଥଳରେ ବୃକ୍ଷ ବାରଣ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାହା ବି ପଡ଼ିଲେ, ଦେବସ୍ଥଳରେ ବୃକ୍ଷକୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରତୀକ, ସେଟା ପବିତ୍ର ଆମେ ମାନୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ପବିତ୍ର ଗଛ ହେଲା ପବିତ୍ର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ବାରଣ। ତେଣୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଥିବ ତାକୁ କେହି କାଟି ପାରିବେନି। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଶିକାର ବାରଣ। ଇଏ ବି ସାଂସ୍କୃତିକ। ମାଛମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ନ ଧରିବା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଅଭ୍ୟାସ। ମାଛମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ହେବ, ଛୁଆ ବଡ଼ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ବଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଶେଷରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ 5। ଦେଖ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ କେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ବହୁତ ସାମଗ୍ରୀ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତିଆରି ହେବ, କୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା? ହେଲା, ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ 5। ପ୍ରଥମ ହେଲା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା। ଯେହେତୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଇଏ ହ୍ରାସ ହେଲା। ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ସରିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ? ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ସଠିକ ପରିଚାଳନା କରିବା। କାରଖାନାର ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆଉ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଏରା ସବୁ କୁପ୍ରଭାବକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ ଅଫ୍ କରିବା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ପକେଇବା, କ'ଣ କରିବା, ଏଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତା ଦେହରୁ କ'ଣ କୁପ୍ରଭାବକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା। ତାର ହେଉଛି କ'ଣ? ସ୍ଥାୟୀ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର। ସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର। ଆମେ ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି ଭଳି ସ୍ଥାୟୀ ଓ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ପୃଥିବୀ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ବିକଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରୟୋଗ। ଏସବୁ କ'ଣ? ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା? ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରୟୋଗ। ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଏ ଦୁଇଟାର ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ଆସିଲା ଜୈବ ବିବିଧତା ସୁରକ୍ଷା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ନ କରିବା। ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ବହୁତ କାଠ ଦରକାର। କାଠ ପାଇଁ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ କଲେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭରଣ, ଯେଉଁଟାକି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ସେ ବି ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଶେଷରେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଜଳବାୟୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା। ଜଳବାୟୁ ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଆମେ କମାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୈବ ବିବିଧତା ସୁରକ୍ଷା ହେବ। କ'ଣ? ଜୈବ ବିବିଧତା କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ଜଳବାୟୁ ମୃତ୍ତିକା ଯଦି ପ୍ରଦୂଷଣ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବେ। ହେଲା, ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏଇ ଜୈବ ବିବିଧତା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ 5ଟା ଥିଲା, ମୁଁ ସାରିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ପୁନର୍ଗଠନ ଅଧ୍ୟାୟ 2। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ପେଜ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି, ସେଟା ସବୁ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ଶେଷରେ ଯେଉଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ କରିସାରିଛି, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।